جب منع نہیں کیا تو پھر اجازت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات مان لی جائے، ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 2۔ 3 کرنے سے نبی نے منع کیا ہے؟ 2 کر کے دکھائے ہیں، 3 کرنے سے منع۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 پڑھنے سے منع کیا ہے؟ 4 پڑھنے سے منع۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 6 پڑھنے سے منع کیا ہے۔ رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ 30، زیادہ ہو گیا 30، 35 رکھنے سے منع کیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں؟ 7، 9 مارنے سے منع کیا ہے۔ صحیح کے کتنے چکر ہیں؟ 7، 10 مارنے سے منع کیا ہے۔ رمی، جماعت کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں؟ 7، 20 مارنے سے منع کیا ہے۔ اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی؟ ارے اگر دین ہے عمل تو پھر جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، اور جو نبی نے نہیں کیا وہ وگرنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے اس عمل کو کیا کہو گے جنہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں پتھروں پہ اللہ اکبر 100 مرتبہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے والوں سے کہا کتنے وہ ہیں جو ثواب کی امید میں کام کرتے ہیں لیکن ثواب انہیں ملتا؟ اگر صرف یہی دیکھا جائے شریعت کے اندر، دنیا کی بات نہیں کر رہا، شریعت کے اندر کہ اس سے منع نہیں ہے، تو پتھروں پہ لا الہ الا پڑھنے سے منع کیا نبی نے؟ پھر ابن مسعود نے کیوں ان کی کنکریوں کو ٹھوکر ماری؟ کیوں کہا ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے؟ ارے شریعت نام ہے، قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے یہ کہا اور امام الانبیاء نے یہ کر کے دکھایا، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، یہ لڑی سلسلہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ جو نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں بن سکتا۔ دلیل دیتے ہیں مولانا الیاس قادری، کہتے ہیں دلیل یہ ہے، اگر تم کہو صحابہ نے نہیں کیا تو پھر نہیں کریں گے، تو دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں پنکھے تھے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا صحابہ کے دور میں لائٹیں تھی؟ کیا صحابہ کے دور میں گاڑیاں تھی؟ ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے۔ اب پنکھے کجا، اے سی کا سلسلہ ہے، اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی، اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے۔ پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں۔ پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں، اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں چراغ تھا، تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا کریں، پنکھوں سے بھی تمتع نہ فرمائیں، اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ الرضوان کے دور میں نہیں تھا۔ کیا صحابہ کے دور میں ہوائی جہاز سے پھر ان کو بھی چھوڑ دو؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولانا بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی نہیں کرتے، ادب و احترام سے درخواست کرتے ہیں، کیا یہ پنکھا چلانا دین ہے؟ لائٹ چلانا دین ہے؟ جہاز میں سفر کرنا دین ہے؟ گاڑی میں بیٹھنا دین ہے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور مالک کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مالک اس چیز کو، ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کرنی ہے جس کا تمہیں علم۔ ابھی ہم تو جہاز دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے 200 سال بعد آنے والی قوم کیا کچھ دیکھے گی۔ اب جو پہلے دور کے لوگ تھے جن کی سواری گھوڑے، اونٹ، خچر تھے، وہ اگر آج کے دور میں زندہ ہو جائیں اور جہازوں کو دیکھیں، انہیں یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ہمارے 1000 سال بعد اگر زندگی دنیا کی رہی، کیا کچھ ایجاد ہو جائے گا؟ ہمیں اس کا شعور، یہ دنیا کا ماجرا ہے۔ مولانا الیاس قادری خود کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو دنیا کی چیزیں تھی، اب میں آپ کو دین کی مثال دیتا ہوں۔ دین کی مثال انہوں نے کیا دی کہ مسجد نبوی میں لینٹر نہیں تھا، تم لینٹر ڈالتے ہو اپنی مسجدوں میں، تو دینی مثالیں نہیں دیجیے۔ مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیاوی ہے دینی، یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی اسلامی بھائی نے تشریف فرمائے، مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیاوی؟ دینی کہلائے گی نا۔ اب دینی مثال لے لیجیے۔ اس وقت آپ کی مسجدیں لینتھر کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ کی، اور اس پر کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں۔ تو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام
लेंथर की थी? क्या लेंथर की थी? नहीं थी ना। तो मस्जिद नबवी की शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम के सुतून आली शान जो थे वो खजूर के दरख्त के तनों पर तने थे, और ना उस पर फर्श पर मार्बल बिछा हुआ था, ना आपके ये मोजाइक हुआ था, ना कारपेट तो अगर तस्वुर नहीं, मतलब ये कि कच्ची जमीन शरीफ थी वो, और छत मुबारक भी बिल्कुल सादा सी छत थी, लेंथर की नहीं थी। अब बताइए कि अब ये जो मस्जिदें आप बना रहे हैं वो मस्जिद नबवी में मार्बल नहीं लगा हुआ था, तुम मार्बल लगाते हो अपनी मस्जिदों में। मस्जिद नबवी में कालीन नहीं बिछे हुए थे, तुम अपनी मस्जिद में कालीन बिछाते हो। क्यों जी? कभी आपने सुना कि कालीन पे नमाज पढ़ने वाले को एक नमाज का 27 गुना सवाब मिलेगा? बगैर मार्बल वाले की मस्जिद में नमाज होती नहीं है। लेंटर जिस मस्जिद में ना हो उस मस्जिद के नमाजियों को आधी नमाज का सवाब मिलता है। कभी सुना आपने? भाई ये लेंटर, ये तामीर, ये बिल्डिंग दीन नहीं है। अच्छा कहीं पे मस्जिद ही ना हो, कहीं पे मस्जिद ही ना हो तो क्या वहां नमाज होगी या नहीं होगी? दलील आप दो कि नबी ने एक रकत में 2 सजदे किए, 3 से मना नहीं किया, और अबू बकर ने 3 किए, उस्मान ने 3 की, भी मना तो नहीं है ना। दुनिया की मिसाल शरीयत पे फिट नहीं हो सकती। अच्छा अगर दुनिया की मिसाल से समझना है, मैं यूं समझा देता हूं, अगर नबी के दौर में जहाज होता और नबी उस पे सवार ना होते तो हम भी सवार, खेड़ी बुकी। नबी के दौर में ढोल था ना, नबी ने नहीं सुना, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनते। नबी के दौर में गाने वालियां थी, नबी ने उनका गाना नहीं सुना, पसंद नहीं किया, उसको रोकने मिटाने का हुक्म दिया, हम भी पसंद। अगर आप साइकिल, लाइट, पंखे की मिसाल दे तो हम कहते अगर नबी के दौर में पंखा होता और नबी उसकी हवा में ना बैठते ना, हाथ वाले के हवा में बैठते, तो हम भी हाथ वाले कोई दीन समझते। ये दुनिया की चीजें हैं, ये अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर की है, ये दीन नहीं है। लेंटर, कालीन, मार्बल, लाइटें, पंखे, गाड़ियां, जहाज, ये दुनिया की मिसाल है। और दीन, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन पूरा हो गया, इस्लाम पूरा हो गया। इस्लाम जब पूरा हुआ, ये आयत उतरने से पहले नबी की जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, नबी ने उस दिन जश्न का जुलूस नहीं निकाला, सहाबा ने नहीं निकाला। अगर ये दीन होता नबी भी निकालते, सहाबा भी निकालते। दूसरी मिसाल दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अमवातें हुई, मौतें हुई, आपकी बीवी फौत हुई, आपके बेटे फौत हुए, आपकी बेटियां फौत हुई, नबी ने जनाजा पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्योंकि दीन था, क्योंकि दीन था। लेकिन नबी ने तीजा, क्योंकि दीन नहीं है, बेदीनी है, बिदअत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में जिस जिस चीज पे अमल करते रहे उसकी दावत देते रहे, सहाबा उस पे अमल करते रहे, वो अमल करना सवाब होगा, और जो उसके खिलाफ होगा वो दीन नहीं। और दुनिया की दलील दलील नहीं बनती। ये भी हदीस से समझा कर जाता हूं आपको, सही मुस्लिम के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा, मदीने में खजूरें ज्यादा थी ना, तो सहाबा वो खजूर का जब बूर आता है तो नर मादा का करास करवाते हैं। ये किसान लोग, खेती बाड़ी वाले लोग इस मसले को समझते हैं। तो आपने कहा ये क्या करते हो? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे फल ज्यादा होता है। आपने कहा छोड़ो परे, क्या चक्रों में पड़ते हो, अल्लाह फल देने वाला, अल्लाह देगा। साहबा ने कहा ठीक है जी, नहीं करते हम। अगला सीजन जब आया बूर का, तो सहाबा ने वो मिलाप जो करवाते थे वो नहीं करवाया, बिल्कुल थोड़ा सा फल, मामूली सी खजूरें हुई। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने की वजह से हम रुक गए थे, हमने वो नहीं किया जो हम करते थे, तो हमारे तो खजूरें ही बहुत थोड़ी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर फरमाया, अंतुम अअलमु बि अमूर दुनियाकुम, अपनी दुनिया के मामलात को तुम बेहतर जानते हो, दुनिया के मामलात को तुम बेहतर जानते हो। नबी हमें दीन की तालीम देने के लिए आए, इबादत का तरीका सिखाने के लिए। जिस चीज का ताल्लुक इबादत से है, दीन से है, अजर से है, सवाब से है, वो काम हमें इमामुल अंबिया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया, वही दीन है। और जो उससे बढ़ता है वो दीन नहीं है, बल्कि उस दीन के अंदर इबादत में इजाफा करने वाला, सवाब की नीयत से काम करने वाला बिदअत का मुर्तकिब होता है। मौला इलियास कादरी साहब फरमाते हैं, अच्छा अब कोई ये एतराज भी कर सकता है कि आप बिलाल ने अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था,
تو میں پوچھتا ہوں، خود مانتے ہیں کہ بلال نے نہیں پڑھا تھا، لیکن کہتے ہیں جو یہ اطلاع